So hello dear students, in this video we shall discuss the isomerism in coordination compounds. In the previous video we have seen effective atomic number, how to calculate EAN, how EAN detect or identify the stability of coordination compound, कसा EAN एखाद्या कंपाउंडची स्टॅबिलिटी आयडेंटिफाय करतो, कोणता स्टेबल आहे कोणता अनस्टेबल आहे हे आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं. नाउ isomerism, you might have seen or heard this term isomerism. What is mean by isomerism? Isomerism, this word is derived from two words, isos and merism, this word is derived from meros. Isos means same and meros means parts, same parts असणारे compounds म्हणजे isomers. आणि म्हणून this isomerism is studied in the case of coordination compounds, same parts असणारे, because there is much scope for isomerism in the coordination compounds, because in the coordination compound different ligands are attached to the metal and therefore these ligands change their position frequently. सतत ते काय करत असतात, स्वतःची पोझिशन चेंज करत असतात आणि त्याच्यामुळे we get different structures and therefore there is more scope for isomerism in coordination compounds. coordination compound मध्ये आयसोमर शिकायला आपल्याला खूप स्कोप आहे, त्याच्यात व्हरायटी ऑफ एक्झाम्पल्स आपल्याला बघता येणार. नाउ this term isomerism was first used by the scientist Berzelius. कोण वापरली ही टर्म पहिल्यांदा? बर्झेलियस नावाच्या शास्त्रज्ञानं. नाउ व्हॉट इज मीन बाय आयसोमर? आयसोमर कुणाला म्हणायचं? द कंपाउंड्स विच हॅव सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बट डिफरंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्युले are called isomers. This is the simplest definition of isomers. What is mean by isomer? Compounds which have same molecular formula but different structural formulae, different arrangement of atoms in a molecule or compound. एखाद्या कंपाउंड मधील atoms molecules ची अरेंजमेंट बदलली, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला तोच पण अरेंजमेंट बदलली तर तयार होणाऱ्या ह्या वेगवेगळ्या स्ट्रक्चर्सला काय म्हणायचं? आयसोमर्स. अँड द फिनॉमिनॉन इज कॉल्ड आयसोमेरिझम. नाउ रिमेंबर गाइज, दिस आयसोमेरिझम इज सबडिवाइडेड इनटू सो मेनी टाइप्स. आयसोमेरिझमचे परत खूप टाइप केले. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयसोमेरिझम बेसिकली. वी हैव सीन दिस वन, द स्टेरिओआयसोमेरिझम and structural isomerism. Stereoisomerism and structural isomerism. SS, stereoisomerism and structural isomerism. This stereoisomerism is again subdivided into two. Stereoisomerism चे परत दोन टाइप. आपल्याला पूर्ण सगळेच आयसोमर्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्सच्या बाबतीतले पाहायचे आहे. स्टेरिओआयसोमेरिझम इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, और स्टेरिओ आयसोमर्स म्हणा, आयसोमर्स म्हटलं तरी चालेल, स्टेरिओ आयसोमर्स, स्ट्रक्चरल आयसोमर्स किंवा आयसोमेरिझम म्हटलं तरी. द स्टेरिओ आयसोमेरिझम इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, द ज्योमेट्रिकल आयसोमेरिझम and optical isomerism. This geometrical isomerism is again subdivided into two types, the cis isomerism or cis isomers and trans isomers. Cis isomers and trans isomers. Optical isomerism is again subdivided into two. ह्याचे सुद्धा परत दोन आहेत, because geometrical isomerism is a one kind of distereoisomer. हा एक प्रकारचा डायस्टेरिओ. ऍक्च्युअली डायस्टेरिओआयसोमर इज ए वास्ट टर्म, मोठी टर्म आहे, पण ज्योमेट्रिकल आयसोमर्स आर वन काइंड ऑफ डायस्टेरिओआयसोमर्स. आणि ऑप्टिकल आयसोमेरिझम इज जनरली स्टडीड इन द केस ऑफ इनॅन्शिओमर्स. आणि म्हणून इनॅन्शिओमर्स मध्ये दोन असतात, एक पॉझिटिव्ह इनॅन्शिओमर आणि दुसरा असतो नेगेटिव्ह इनॅन्शिओमर. मीन्स त्याला आपण म्हणतो डेक्स्ट्रो अँड लिओ रोटेटरी फॉर्म्स. अशा पद्धतीने आपल्याला हे दोन बघायचे, पॉझिटिव्ह इनॅन्शिओमर अँड नेगेटिव्ह इनॅन्शिओमर.
Structural isomerism is again divided into 4 types. याचे कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडच्या बाबतीत आपल्याला 4 टाइप आहे. The first one is ionization isomerism. Ionization isomerism. Second one is linkage isomerism. Linkage isomerism. Third one is coordination isomerism. Coordination isomerism. And fourth one is solvate isomerism or hydrate isomerism. Solvate isomerism or hydrate isomerism. So these much types we have to cover. Now remember guys, we have seen the coordination number. In the coordination compound, how many sigma bonds a particular ligand forms. एखादा लिगँडनं किंवा अनेक लिगँडनं किती त्या सेंट्रल मेटल बरोबर बॉन्ड फॉर्म केले, that is called coordination. And coordination number, that means secondary valency varies from 2 to 10. 2 ते 10 पर्यंत हे कोऑर्डिनेशन नंबर किंवा सेकंडरी व्हॅलन्सी काय होते, व्हॅरी होते. बट फॉर 12th सिलेबस, 12वीच्या सिलेबसला मोस्टली 4 coordination number and 6 coordination number is common. 4 कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजेच 4 लिगँड असणारा. सेंट्रल मेटलला किती लिगँड अटॅच आहे, 4 लिगँड अटॅच आहे, ML4. आणि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे सेंट्रल मेटलला 6 लिगँड अटॅच. ओके, 4 लिगँड्स अँड 6 लिगँड. तर त्या 4 लिगँड्स अटॅच असणाऱ्यात सुद्धा 2 जॉमेट्री. वी हॅव सीन दॅट वन, टेट्राहेड्रल जॉमेट्री अँड ऑक्टाहेड्रल जॉमेट्री. 6 मध्ये एकच आपलं टेट्राहेड्रल जॉमेट्री अँड स्क्वेअर प्लेनर जॉमेट्री, आणि 6 मध्ये एकच आहे ऑक्टाहेड्रल जॉमेट्री. तर आपल्या ह्या 12वीच्या सिलेबसला जनरली मोस्ट कॉमन आपल्याला हे 2च टाईपचे कोऑर्डिनेशन आयसोमर्स शिकायचे आहेत. एक 4 कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स आणि दुसरे 6 कोऑर्डिनेटेड कंपाऊंड मधला आयसोमेरिझम. 4 मधला 4 लिगँड असणारे कंपाऊंड आणि 6 लिगँड असणारे कंपाऊंड. 4 लिगँड असणाऱ्यात 2 टेट्राहेड्रल आणि स्क्वेअर प्लॅनर, आणि 6 लिगँड असणाऱ्यात 1 ऑक्टाहेड्रल आयसोमेरिझम. आता लक्षात घ्या, जनरली लिगँड्स आपल्याकडे 2 टाईपचे आपण पाहिले. द फर्स्ट वन इज मोनोडेंटेट लिगँड अँड सेकंड वन इज पॉलीडेंटेट लिगँड और मल्टीडेंटेट लिगँड. ओके, मोनोडेंटेटला तुम्ही असं सुद्धा म्हणू शकता, युनिडेंटेट लिगँड. मोनोडेंटेट लिगँड और युनिडेंटेट लिगँड, पॉलीडेंटेट लिगँड और मल्टीडेंटेट लिगँड, अशा 2 टाईपचे. जनरली मोनोडेंटेट लिगँड हॅव ओनली 1 कनेक्टिव्हिटी. मोनोडेंटेट लिगँडला काय असते, जनरली एकच कनेक्टिव्हिटी असते. ए मेटलला जोडलाय, समजा ए लिगँड मेटलला जोडलाय किंवा बी लिगँड मेटलला जोडलाय. पण पॉलीडेंटेट मध्ये काय असतं, बायडेंटेट असतो, ट्रायडेंटेट असतो. आता बायडेंटेट जर लिगँड दाखवायचं असेल तर त्या पॉलीडेंटेट मधला जर मला बायडेंटेट लिगँड दाखवायचा असेल, कसला लिगँड दाखवायचा आहे, बायडेंटेट. हे आपल्याला सगळं लागणार आहे आयसोमेरिझम मध्ये, त्याच्यासाठी मी अगोदर ह्या सगळा बेस सांगायला. आता बायडेंटेट लिगँड समजा आपल्याला दाखवायचा. बायडेंटेट मध्ये 2 आहेत. एक आहे सिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगँड आणि दुसरा आहे अनसिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगँड. सिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगँड म्हणजे इथिलीन डायमाइन. इथिलीन डायमाइन मध्ये बघा कसं आहे, CH2, CH2, NH2 आणि NH2. ओके, मेटलला अटॅच असणारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड तयार करणारे दोन्ही ॲटम कोण आहेत, नायट्रोजनच आहे. मग कसला झाला हा, बायडेंटेट तर आहे, 2 कनेक्टिव्हिटी आहेत, पण बायडेंटेट पण कसा, सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल म्हणजे दोन्ही डोनर ॲटम सेमच आहेत, नायट्रोजन नायट्रोजन. मग मी असा सिमेट्रिकल जर दाखवायचा असेल तर मी नेहमी पॉलीडेंटेट लिगँड किंवा बायडेंटेट लिगँड कंसात घेणार आहे. आणि सिमेट्रिकल दाखवण्यासाठी मला दोन्ही ए म्हणजे कोण, इथं एन. इथं मी कॉमन सर्वांसाठी काय घ्यायला, ए लक्षात द्या. आणि दुसरं कोणतं आहे, अनसिमेट्रिकल बायडेंटेट. अनसिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगँडचं जर एक्झाम्पल पाहायचं झालं, हे बघा, CH2, C डबल बॉन्ड O मायनस, NH2 मायनस, ग्लायसिनेटो लिगँड. कोणता लिगँड आहे हा, ग्लायसिनेटो लिगँड और ग्लायसिनेटो लिगँड. हा एक मायनस आहे आणि ह्याची लोन पेअर आहे.
ही पण मेटलला इलेक्ट्रॉन द्यायली आणि ही पण द्यायली, पण मेटल बरोबर एकच लिगँड दोन वेगवेगळ्या ऍटम मधून बॉन्ड फॉर्म करायला, एक वेळेस नायट्रोजन मधून करायला, एक वेळेस ऑक्सिजन मधून करायला. मग आता दोन्ही डोनर ऍटम्स कसे आहेत, डिफरंट आहेत म्हणून हा कसला झाला, बायडेंटेटच आहे बट अनसिमेट्रिक. मग असा बायडेंटेट जर मला दाखवायचा असेल तर मी काय दाखवेल, तिथं लिगँड दाखवत असताना कॉमन ए बी दाखवेल. एक ए म्हणजे समजा इथं नायट्रोजन धरला, तर बी म्हणजे मी इथं कोण धरेल, ऑक्सिजन धरेल. तर असे काही तिथं आपल्याला टर्म्स येणारे आहेत, तर ते आपल्याला बघायचे आहेत. तर लक्षात घ्या, हा आहे आयसोमेरिझम. आता आयसोमेरिझम मधला मी आता पहिला अगोदर चालू करायला, कोणता, स्टेरिओ आयसोमेरिझम. नाउ whom to call stereoisomerism? In the stereoisomerism, the main difference, काय मेन डिफरन्स आहे लक्षात घ्या. The main difference is the connection of the atom or connectivity. Connectivity is same. लक्षात घ्या, कनेक्टिव्हिटी काय असणार इथं, सेम, बट स्पॅशियल अरेंजमेंट इज डिफरंट. पण स्पेस मधली अरेंजमेंट मात्र काय असणार आहे, डिफरंट असणार. स्पेस मधली अरेंजमेंट डिफरंट, स्पेस मधली अरेंजमेंट डिफरंट. त्याला काय म्हणायचं, स्टेरिओ आयसोमर्स. द आयसोमर्स ऑर टू ऑर आयसोमेरिझमचीच डेफिनेशन काय आहे, टू ऑर मोर कंपाऊंड्स हॅव्हिंग सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, डिफरंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्युले, दॅट आर कॉल्ड आयसोमर्स अँड फिनॉमिनॉन इज कॉल्ड आयसोमरिझम. इथं सेम स्टार्ट करू शकतो, टू ऑर मोर कंपाऊंड्स हॅव्हिंग सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला इथे काय असणार आहे, सेम असणार आहे. इव्हन कनेक्शन ऑफ द ऍटम्स, लिंकेज ऑफ द ऍटम्स टू द सर्टन ऍटम, एखाद्या ऍटमची दुसऱ्या ऍटमला असणारी लिंकेज सुद्धा तीच असणार आहे. नायट्रोजन मधून समजा मेटलला अटॅच, सगळीकडून नायट्रोजन, म्हणजे कनेक्टिव्हिटी काय आहे, सेम आहे. पण स्पेस मधली अरेंजमेंट काय आहे, वेगवेगळी आहे. स्पेस मधली अरेंजमेंट म्हणजे कशी बघा, आता हे बघा, हा आहे मेटल. इथं मेटलला मी दोन लिगँड जोडलेले, कोणता आहे, हा व्हाईट पेनचा आणि हा ब्ल्यू पेनचा. आता मी काय केली, ही एक अरेंजमेंट आहे बघा, कनेक्टिव्हिटी कुणातून आहे, व्हाईट मधून आणि ब्ल्यू मधून. आता मी काय केलं, ह्याची अरेंजमेंट अशी चेंज केली. काय केली मी, फक्त स्पेस मधली या दोन ऍटमची अरेंजमेंट बदलली, कनेक्टिव्हिटी तीच राहिली. ब्ल्यू सेंट्रल मेटलला जोडली, व्हाईट सुद्धा सेंट्रल मेटलला जोडली, मग कनेक्टिव्हिटी सेम बट स्पॅशियल अरेंजमेंट इज डिफरंट. स्पेस मधली अरेंजमेंट काय आहे, डिफरंट आहे. त्याला आपण काय म्हणतो, तर स्टेरिओ आयसोमेरिझम. त्याला काय म्हणायचं, त्या दोन कंपाऊंडला म्हणायचं स्टेरिओ आयसोमर्स आणि फिनॉमिनॉनला काय म्हणायचं, स्टेरिओ आयसोमेरिझम. आता ह्याच्यात आपल्याला दोन बघायचे. बघा इथं काय आहे, जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम आणि ऑप्टिकल आयसोमेरिझम. ह्या स्टेरिओ आयसोमेरिझमचे दोन आहेत. आता जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम म्हणजे काय आहे, जनरली दिस इज ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ द ऍटम्स ऍट वन साइड अँड ऍट अपोजिट साइड. याच्यामध्ये काय होणार आहे, जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम मध्ये दोन सिमिलर ऍटम्स, द सिमिलर काइंड ऑफ ऍटम्स इन सम केसेस दे आर ऍट वन साइड. दोन्ही ऍटम एकाच साइडला येतात आणि तेच सिमिलर ऍटम दुसऱ्या आयसोमर मध्ये कुठल्या साइडला जातात, अपोजिट साइडला. मग सेम साइडला गेले तर आपण त्याला काय म्हणणार आहोत, सिस आयसोमर्स. सिमिलर ऑर आयडेंटिकल ऍटम्स इफ दे आर ऍट सेम साइड दॅट इज कॉल्ड सिस आयसोमर. इफ आयडेंटिकल ऍटम, समजा ह्याला समजा तुम्ही आयडेंटिकल आहेत आणि हे आयडेंटिकल ऍटम जर अपोजिट साइडला असतील तर त्याला आपण म्हणतो ट्रान्स आयसोमर. तर जॉमेट्रिकल आयसोमर्स कोणत्या टाईपचे आहेत, दोन, सिस आयसोमर अँड ट्रान्स आयसोमर. आता ह्या जॉमेट्रिकल आयसोमर्सला दुसरं म्हटलं आपण, म्हणत आहोत आपण डायस्टेरिओ आयसोमर्स. डायस्टेरिओ आयसोमर्स काय असतात, जनरली द डायस्टेरिओ आयसोमर्स आर द काइंड ऑफ आयसोमर्स. हे सुद्धा अशा प्रकारचे आयसोमर्स आहेत, यांच्यामध्ये काय असतं, दे आर नॉन मिरर इमेजेस. ते काय आहेत, नॉन मिरर इमेजेस आहेत. बघा तुम्ही ह्या स्टेरिओ आयसोमर्सचे मी दोन टाईप तुमच्या समोर सांगाले, जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम आणि दुसरा ऑप्टिकल. त्यातला मी जॉमेट्रिकल सांगाले. जॉमेट्रिकल म्हणजे मग आता बघा, हा हात आणि हा हात, हे बघा ह्यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला दोघांचा सेम आहे. याच्यातही 5च बोट आहेत, याच्यातही 5च बोट आहेत, पण हे एकमेकाच्या मिरर इमेज नाहीत. ह्याची आरशातील प्रतिमा ही नाही आणि ह्याची आरशातील प्रतिमा ही नाही, म्हणजे हे मिरर इमेजच नसतात. ह्यांच्या कनेक्टिव्हिटी स्पेस मधली अरेंजमेंट बघा तुम्ही वेगवेगळी आहे. इथं 5ही बोट एकमेकाला चिटकून थांबलेले, तिथं 5ही बोट एकमेकापासून दूर अंतरावर आहे. पहा हे एकमेकाचे काय झाले, डायस्टेरिओ आयसोमर्स. हे एकमेकाच्या मिरर इमेज नाहीत. ह्याच्यामध्ये जर मी आरशाला धरलं, ह्या हाताला आरशामध्ये धरलं तर असं दिसणार नाही. म्हणजे हे कसे असतात, नॉन मिरर इमेजेस. डायस्टेरिओ आयसोमर्स हे काय असतात, दे आर
नॉन मिरर इमेजेस, ह्यांच्या मिरर इमेजेस बनत नाहीत. तेच आता इकडे या, ह्यांच्यात काय फरक आहे? यांचाही मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम, फक्त अरेंजमेंट कुठली, स्पेस मधली अरेंजमेंट इथं सुद्धा वेगळी आहे. आता इथं काय बघा, ऑप्टिकल आयसोमेरिझम साठी सुद्धा आपण हाच हात लक्षात घेऊयात. आता ह्याच्यात बघा ऑप्टिकल आयसोमर्स असे असतात. काय, दिस इज द लेफ्ट हँड अँड दिस इज द राईट हँड. तुम्हाला आता बघा, हा राईट हँड जर तुम्ही आरशामध्ये धरलात तर तुम्हाला लेफ्ट हँड दिसायला लागेल. म्हणजे दोन्ही एकमेकाच्या काय वाटतात, मिरर इमेज. डायस्टिरिओ मध्ये काय वाटत होते बघा, असं एक ही आणि एक ही ह्याची मिरर इमेज होत नाही. हे आहे डायस्टिरिओ. एकदम सिंपल डिफरन्स मी सांगाल. डायस्टिरिओ आयसोमर्स, ऑप्टिकल आयसोमर्स. डायस्टिरिओ आयसोमर्स, ऑप्टिकल आयसोमर्स. जस्ट मायनर डिफरन्स. ह्या काय आहेत, मिरर इमेजेस आहेत, पण ह्या नॉन सुपर इम्पोजेबल आहेत. बघा, ऑप्टिकल आयसोमेरिझम मध्ये काय असतात, मिरर इमेज असतात, पण नॉन सुपर इम्पोज. इथं काय असतात, हे डायस्टिरिओ आयसोमर्स आर नॉन मिरर इमेजेस. त्यांच्या तर इमेजेस नसतात. दोन्ही इतके वेगळे असतात की त्यांच्या मिरर इमेजेस म्हणजे ते आयडेंटिकल वाटतच नाही. इथं ऑप्टिकल आयसोमेरिझम मध्ये हाच फरक आहे. इथं काय आहे, दे आर मिरर इमेजेस, दे आर मिरर इमेजेस, पण कशा आहेत त्या, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. तर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस म्हणजे कसे, हे बघा, हे तर एकमेकाच्या मिरर इमेज वाटायला, हे बघा, पण याला जर मी असंच उचललं, अलाइनमेंट चेंज होऊ द्यायची नाही, आणि ह्याच्यावर मी असं सुपर इम्पोज केलं, अलाइनमेंट चेंज केली नाही मी असं करून असं ठेवलं नाही. हे तुम्ही म्हणाल सर असं ठेवू शकल्यावर ते तर जुळायलेत ना, तसं नाही. वी डोंट हॅव टू चेंज द अलाइनमेंट. आपल्याला अलाइनमेंट चेंज करायला जमणार नाही. मी अशीच उचलायला आणि याच्यावर ठेवायला. काय झालं बघा, एक थंब इकडे यायला आणि दुसरा येईल. मिरर इमेज तर आहेत, पण कशा आहेत, नॉन सुपर इम्पोजेबल. आणि अशा या स्ट्रक्चर्सला, हे तर मग फॉर्म्युला इथंही सेम आहे, इथंही 5 बोट आहेत, 5 बोट आहेत, पण यांचे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. इथं काय असतात, हे तर मिरर इमेजेस नसतात, दे आर नॉन मिरर इमेजेस. त्यांच्या इमेजेस तयार होत नाहीत लाईक दिस. आणि म्हणून याच्यामध्ये आपल्याला इथंच बेसिकली बघायचं, डायस्टिरिओ आयसोमर्स तर खूप बिगर टर्म आहे, दी वास्ट टर्म आहे, त्याचा पण थोडासा इथं आपल्याला संदर्भ घ्यायचा आहे. जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम मध्ये 2 बघायचे, सिस आणि ट्रान्स. आणि ऑप्टिकल आयसोमेरिझम मध्ये 2 बघायचे. एक आहे डेक्स्ट्रो रोटेटर. आता ह्याला काय होतंय, इफ वी पास द प्लेन पोलराइज्ड लाईट, ह्या जर मॉलिक्यूल मधून, अशा मॉलिक्यूल मधून जर मी पीपीएल पास केली, आपण शिकलेला आहे एचडीए मध्ये, हेलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन्स, 10th नंबर टॉपिक मध्ये बघितलेला आहे. याच्यामधून इफ आय पास द प्लेन पोलराइज्ड लाईट, हा प्लेन पोलराइज्ड लाईटला इकडून बाहेर निघत असताना हा कंपाऊंड एक तर राईटला तरी रोटेट करतो किंवा लेफ्टला तरी, आयदर इट रोटेट टुवर्ड द राईट साइड ऑर टुवर्ड द लेफ्ट साइड. मग हा राईटला जर रोटेट झाला तर हा कुठं रोटेट होणार आहे, लेफ्टला रोटेट होणार आहे. हा जेवढा रोटेशन राईटला करणार आहे तेवढा लेफ्टला करणार आहे. जो राईटला रोटेट करतो तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो लेफ्टला रोटेट करतो तो लिव्हो रोटेटरी. आणि अशा पद्धतीने वी गेट 2 आयसोमर्स, 2 इनॅन्शिओमर्स. त्यालाच आपण म्हणतो इनॅन्शिओमर्स. ऑप्टिकल आयसोमेरिझम मध्ये टर्म कोणती वापरली जाणार, इनॅन्शिओमर्स. एक असतो पॉझिटिव्ह इनॅन्शिओमर ऑर डेक्स्ट्रो इनॅन्शिओमर, दुसरा असतो निगेटिव्ह इनॅन्शिओमर ऑर लिओ इनॅन्शिओमर. डेक्स्ट्रो आणि लिओ, जो राईटला रोटेट करतो पीपीएलला, प्लेन पोलराइजला आपण शिकलेला आहे, तर राईटला रोटेट करणारा काय असतो, डेक्स्ट्रो आयसोमर, आणि लेफ्टला रोटेट करणारा काय असतो, लिओ आयसोमर. तर असे हे 2 इमेजेस, आणि हे आपल्याला बेसिकली कुणामध्ये बघायचे, एक 4 कोऑर्डिनेटेड कंपाऊंड मध्ये आणि दुसऱ्या 6 कोऑर्डिनेटेड कंपाऊंड मध्ये बघायचे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला हा टोटल आयसोमेरिझम, आणि हे तर एकदम सिंपल आहे. स्ट्रक्चरल आयसोमेरिझम मध्ये आयोनायझेशन आयसोमेरिझम, लिंकेज आयसोमेरिझम, कोऑर्डिनेशन आयसोमेरिझम अँड सॉल्वेट आयसोमेरिझम. नाउ वी शॅल सी वन बाय वन. आता एक एक बघूया. फर्स्ट आपण जाऊयात सिस ट्रान्स आयसोमेरिझम, जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम मधला सिस ट्रान्स. आता आताच मी सांगितलं तुम्हाला, वी हॅव 4 कोऑर्डिनेटेड अँड 6 कोऑर्डिनेटेड कंपाऊंड. आपल्याकडे एकतर 4 लिगँड असणारा तरी आहे आणि 6 लिगँड असणार आहे. तर त्याच्यामध्ये अगोदर आपण जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम बघणार आहोत 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स मध्ये. आता 4 कोऑर्डिनेशन मध्ये 2 आहेत, एक आहे टेट्राहायड्रल आणि दुसरा आहे ऑक्टाहायड्रल. पण तुम्हाला माहिती आहे लेकरांनो, इन द टेट्राहायड्रल द मेटल इज कनेक्टेड टू 4 लिगँड्स. 4 लिगँडला या फॅशन अटॅच असतो, अँड ईच अँगल इज सेम 109 डिग्री 28 मिनिटचा जवळपास अवरेज अँगल धरा, तर एवढाच असतो. आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही सेम साईडला कुणाला धरणार आणि अपोजिट साईडला कुणाला धरणार. टेट्राहायड्रल मध्ये आपल्याला सेम साईड आणि अपोजिट साईड सांगताच येत नाही, त्याच्यामुळं हा सिस आणि ट्रान्स टेट्राहायड्रलला लागू पडत नाही.
It is not applicable for tetrahedral complexes. Now this cis trans isomerism in 4 coordinated compounds is only applicable in case of square planar complexes. हा फक्त कुणासाठी लागू आहे? स्क्वेअर प्लॅनर साठी. टेट्राहेड्रल मध्ये हा जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम शिकला जात नाही, सिस ट्रान्स आयसोमेरिझम शिकला जात नाही. मग आता स्क्वेअर प्लॅनर कॉम्प्लेक्सेस म्हणजे कसा? मेटल कनेक्टेड टू 4 लिगँड्स इन ए स्क्वेअर. बघा जॉमेट्री आपल्याला अशी स्क्वेअर असल्यासारखी दिसते आणि ह्याच्यामध्ये मग आपण जर डिफरंट लिगँड सेम लिगँडला वेगवेगळ्या फॅशन अरेंज करून त्याला सिस आणि ट्रान्स करू शकतो. तर या 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स मध्ये आपल्याला फक्त एकच बघायचा आहे, कोणता? स्क्वेअर प्लॅनर. आणि स्क्वेअर प्लॅनर मध्ये आपल्याला बघायचे 4 टाईप. कोणते 4 टाईप बघायचे? एक बघा मी पहिला लिहिलोय MA2B2. पहिला टाइप कोणता आहे? MA2B2. मग चार्ज कोणता असेल तर इथे चार्ज डझंट मॅटर, चार्जचा आपल्याला विचार करायचा नाही. एक टाइप आहे. दुसरा आहे MA2BC. दुसरा कोणता आहे? MA2BC. हे बघा सगळे मोनोडेंटेड लिगँड आहेत. A B मी कंसात घेतले नाही. कंसात कुणाला घ्यायचंय? फक्त बायडेंटेड लिगँडला, पॉलीडेंटेड लिगँडला, ज्यांच्यामध्ये एकतर सिमेट्री आहे किंवा अनसिमेट्री आहे. तर बघा MA2BC N+or- हा एक घ्यायचा. तिसरा घ्यायचा आहे मला MABCD. अरे असे 4 लिगँड असणारे सुद्धा सिस ट्रान्स कसे असू शकतील सर? तुमचा प्रश्न असेल. हाऊ इट इज पॉसिबल? हे कसं शक्य आहे? 4 लिगँड वेगळे त्याच्यात सिस आणि ट्रान्स कसं आहे? दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल. ते कसं पॉसिबल आहे तेही बघणार आहोत. N+or-. आणि फोर्थ बघायचं आहे MAB2 N+or-. हे बघा MAB2 म्हणजे अनसिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगँड, ग्लायसिनॅटो सारखं आता बघितल्यासारखं. तर एवढे 4 कॉम्प्लेक्सेस आपल्याला काय दाखवणार आहेत लेकरांनो? तुमचा जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम म्हणजे सिस ट्रान्स आयसोमेरिझम दाखवणार आहेत. कुणामध्ये? 4th कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये, 4 कोऑर्डिनेटेड कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मध्ये. आता त्याच्यातला आपण पहिला टाइप सुरू करूयात. बघा MA2B2 टाइपचं. ह्याचं एक एक्झाम्पल अगोदर मी तुम्हाला लिहून दाखवतो. बघा MA2B2चं आपण घेऊयात PTNH3 टेकन ट्वाइस अँड Cl2 टेकन ट्वाइस. PTNH3 म्हणजे A2 आणि Cl2. याचं एखादं एक्झाम्पल घेऊयात. PTNH3 टेकन ट्वाइस ClBr किंवा BrCl. BrCl. हे त्याचं एक्झाम्पल. MABCDचं PTNH3 पायरिडीन ब्रोमीन क्लोरीन किंवा पायरिडीनला पलीकडे घ्या, अरेंज अल्फाबेटिकली अरेंज करा. हे बघा हे MABCD 4 लिगँड ABCD मेटल प्लॅटिनम. समजा MAB2 च आपण प्लॅटिनम असणारच घेऊयात. PTGLY2 ग्लायसिनॅटो लिगँड. हा कारण अनसिमेट्रिकल बायडेंटेड आताच काढलं होतं मी. NH2 CH2 CO O1 आणि NH2 2 लिगँड आहेत. मेटलला एकच लिगँड 2 वेगवेगळ्या ऍटम मधून मेटलला अटॅच व्हायला. तर बघा हे 4 वेगवेगळ्याला मला आता कशात दाखवायचंय? सिस आणि ट्रान्स मध्ये दाखवायचंय लेकरांनो. 4 वेगवेगळ्या ऍटम्सला मला सिस आणि ट्रान्स मध्ये दाखवायचंय. बघा आता पहिला टाइप कोणता? PTNH3. त्याचे मी सिस आणि ट्रान्स कसं दाखवले बघा. PTNH3 Cl. सांगा मला. बोथ अमोनिया सिमिलर आयडेंटिकल अमोनिया ऍट सेम साइड, सिमिलर क्लोरीन ऍट वन साइड. कोणता झाला? सिस. यालाच मी आता दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये दाखवलंय. PTNH3 NH3 Cl ट्रान्स. हा कोणता झाला? ट्रान्स. बाकी तुम्ही यू कॅन राईट द नेम. ह्याच्यामध्ये बघा आता A2BC मध्ये ह्याच्यात सुद्धा आपण सिस ट्रान्स दाखवू शकतो. बट विथ रिस्पेक्ट टू ओनली अमोनिया. इथं अमोनिया सिमिलर त्यामुळे बाकीच्याला घेता येणार नाही. हे बघा NH3 ClBr. अमोनिया सेम साइडला सिस. आणि दुसरा PTNH3
NH3 BrCl. इथं आपल्याला BrCl ला धरायचं नाही. अमोनिया अमोनिया ॲट अपोजिट साइड बाय 180 डिग्री. दिस अँगल इज 90 डिग्री. हे 90 डिग्रीनं म्हणजे सेम साइडला, 180 न म्हणजे अपोजिट साइडला. हे बघा, हे अपोजिट साइड. अमोनिया अमोनिया अपोजिट. दिस इज ट्रान्स. दिस इज ट्रान्स. आता ह्याच्यामध्ये बघा, हेअर 3 आयसोमर्स आर पॉसिबल. किती आयसोमर्स आपण सिस ट्रान्स किती 3 वेगवेगळ्या पद्धतीने मांडू शकतो. कसं 3 वेगवेगळ्या पद्धतीने? बघा, पहिली जॉमेट्री बघा, प्लॅटिनम घ्यायचं आहे आपल्याला. प्लॅटिनम आणि हे 4 लिगँड कशाही तुम्हाला जशा वाटतात तशा पद्धतीनं यू कॅन अरेंज. समजा मी सुरू केलं इथं, अमोनिया नायट्रोजन मधून अटॅचमेंट, पायरिडीन, हा ब्रोमीन आणि हा क्लोरीन. कुठल्याही 2 अपोजिट ॲटमला कन्सिडर करायचंय. समजा मी या दोघांना कन्सिडर केलं, या दोघांना मी कन्सिडर करायला. हे 2 सेम आहेत असं आपल्याला समजायचं. पण सेम आहेत पण अपोजिट साइडला आहेत असं आपण समजूयात. मग अपोजिट साइडला आहेत आणि सेम समज, कुठल्याही 2 कनेक्टिव्हिटी ॲटमला आपल्याला कन्सिडर करायचं. हे सेम आहेत असं आपल्याला गृहीत धरायचंय आणि पण अपोजिट साइडला आहेत. सेम आणि अपोजिट साइडला असतील तर त्याला आपण काय म्हणतो? दिस इज ट्रान्स. दिस इज ट्रान्स. आता मी काय करायलोय, दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये मला आता मी त्याला अरेंज करून घ्यायला. कसं? ह्या ब्रोमिनला वर घेतून पायरिडीनला खाली घ्यायला. NH3. आता मी NH3 ची पोझिशन बदलणार नाही. बघा काय केलं मी, ब्रोमिनला वर घेतलं. आपण ह्या दोघांना कसं समजले? सेम ॲटम समजले. हे बघा, ह्या दोघांना आपण सेम आहेत असं समजले अँड दे आर डिफरंट असं आपण समजायलो. आता पायरिडीन कुठं आला? खाली आला. ClCl. ही दुसरी जॉमेट्री झाली. आता मी आणखीन एक करायलो, पण आता हे 2 सेम आहेत आणि एकाच साईडला आहेत, 90चे अँगल नाहीत आणि एकाच साईडला आहेत. मग हा आपल्यासाठी काय झाला? सिस झाला. कोणता झाला? सिस. आणि आता ह्याच 2ला मी अरेंज करायलो. परत तिसरी PT NH3 ची पोझिशन मी चेंज करत नाही. दिस टाइम आय एम ऑल्सो नॉट चेंजिंग द पोझिशन ऑफ Br. आणि आता इथं Cl ला घ्यायलोय आणि इथं पायरिडीनला घ्यायलोय. ही झाली तिसरी. आता सांगा, ह्याच्यातही सिमिलर ॲटम कुठल्या साईडला आहेत? सेम साईडला आहेत. हा सुद्धा हे सिमिलर नाहीत, पण आपल्याला या MABCD मध्ये सिमिलर कुठल्याही 2 ॲटमला सिमिलर धरायचंय. तर हे बघा, सिमिलर सिमिलर हे अपोजिट आहेत. सिमिलर ॲटम म्हणून ट्रान्स, सिमिलर ॲटम एकाच साईडला आहेत म्हणून सिस. सिमिलर ॲटम आपण समजले, वी आर सपोज्ड टू द सिमिलर. ह्यांना आपण सिमिलर धरायलो आणि म्हणून हे सिमिलर आहेत आणि एकाच साईडला आहेत. फक्त इथं पायरिडीन आणि क्लोरीनची पोझिशन चेंज. हा सुद्धा सिस आहे, सिस आहे, ट्रान्स आहे. then they can ask in the NEET exam or JEE exam, how many isomers, cis trans isomers are possible for MABCD type? MABCD टाइप साठी किती सिस ट्रान्स आयसोमर्स पॉसिबल आहेत? तर तिथं लक्षात ठेवायचंय 1 ट्रान्स अँड 2 सिस. 1 ट्रान्स आयसोमर अँड 2 सिस आयसोमर्स आर पॉसिबल. तिथं वेगवेगळे कॉम्बिनेशन दिलेले असतील ABCD पर्यायामध्ये. सो 1 ट्रान्स अँड 2 सिस आयसोमर्स आर पॉसिबल फॉर MABCD. कुठल्याही ह्यांना दोघांना धरा, त्यांच्याला नंतर पोझिशन चेंज करत राहा याच्यासारख्या. तर अशा पद्धतीने हे MABCD चे आपल्याला किती मिळाले? 3 आयसोमर. ह्यांचे किती मिळाले? 2. यांचे किती मिळाले? 2 सिस ट्रान्स, सिस ट्रान्स, 1 ट्रान्स, 2 सिस. आणि प्लॅटिनम ग्लायसिनॅटो लिगँड मध्ये चौथा जो आहे, हेअर आय एम अरेंजिंग 4th वन ग्लायसिनॅटो. आता ह्याच्यात काय करायचं? हे सगळे ऑल दीज आर स्क्वेअर प्लॅनर. बरं का, हे सगळे कशात आहेत? स्क्वेअर प्लॅनर मध्ये आहेत. ऑल दीज आर इन स्क्वेअर प्लॅनर. बघा आता प्लॅटिनम ग्लायसिनॅटो मध्ये मी काय, एकातून NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O. हे बघा, हे लाईक दिस, लाईक दिस, लाईक दिस, लाईक दिस. आणि इकडून पण NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O मायनस. हे NN सेम साइड, OO सेम साइड, OO सेम साइड, NN सेम साइड. कोणता झाला? सिस फॉर्म झाला. आता दुसऱ्या वेळेस काय करायला मी, याला फक्त मी बेंड करायला, याला बदलायला, हे असंच ठेवायला, याला इकडे करायला. NH2 इकडून आणि CO इकडून. म्हणजे कशी येईल जॉमेट्री? PT 4 स्क्वेअर प्लॅनर, O C डबल बॉन्ड O CH2 अँड NH2. आणि हा जशाला तसा NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माय. आता O सांगा, O अपोजिट, NH2 अपोजिट. हा कोणता झाला? दिस इज ट्रान्स. अँड दिस इज NH2 सेम साइड, O अपोजिट साइड. हा कोणता आहे? बघा,
AB2 एक A आहे दुसरा B आहे, मग हा AB आणि हा पण A आहे B आहे AB, मग AB किती आहेत? 2 आहेत. कोणते आहेत? ग्लायसिनेटोलिगँड. तर in this fashion the square planar complexes for 4 coordinated compounds show geometrical isomerism cis and trans. म्हणजे ह्यांनी सुद्धा किती दाखवली? 2. फक्त MEBCD चं लक्षात ठेवा, 3 दाखवतात, एक ट्रान्स आणि 2 cis. The remaining part we shall see in the next video. Thank you guys.